Thanksgiving Mass for all the blessings showered upon family and for the departed soul of Gade Inaridi and all other souls to rest in peace. Mass offered by Gade Lucy Rani family members. Mass for Almighty God for all the blessings and protection upon all family members, friends, relatives, and all humanity from all diseases and viruses, and for peace and harmony in the whole world, especially on Israel. Mass offered by Kenneth Joseph Holt and family members. For God's mercy upon the departed soul of Boga Marie Karun Kumar, Mass offered by Boga Arugyam and family. For God's mercy upon the departed souls of Madhimi Velangani Raju and Madhimi Amardeep to rest in peace, Mass offered by Annapurna. For God's mercy upon Eluru Retreat Center construction and for God's protection upon everyone involved in construction, Mass offered by Divine Word Retreat Center. For the departed soul of D. Nirmala to rest in peace, Gregorian Mass offered by family members. For the departed soul of Vangala Swaminath Reddy and Jojamma to rest in peace, Mass offered by Jojamma family. For the PR and good marriage proposals to son, Mass offered by a devotee. For all the departed souls and for the souls of Poeticide, Mass offered by N. Balraju and family. For the departed souls of J. Channaya, Suppama and Narsaya, Mass offered by Vasundhara Devi and family. For the completion of house construction and for financial stability and for successful completion of engineering education of Rohan and for bright future of children, Mass offered by K. Srikant and Neelima. For the salvation and bright future of Srihari and Narendra and good health of Srinu and Kumari, Mass offered by Srinu and Kumari. For the souls of Pudota, Antaya, Shauraya, Shauramma, Garlapati Chinnaya, Antonamma, Saminari Arulraj, and all the souls, Mass offered by family. Thanksgiving Mass for the protection and gift of life, and for God's love, forgiveness, and gift of Holy Spirit, and to make good confession, and for divine wisdom, physical and spiritual growth of family, Mass offered by Samson and family. For the bright future of children, for financial blessings and for salvation, Mass offered by Allapalakshmi. Thanksgiving Mass for all the blessings to continue to bless us, Mass offered by Annapurna. Thanksgiving Mass for all the blessings received, offered to the Sacred Heart of Jesus, offered by Tirumal Reddy, Shaur Reddy, and Anita family. For good health of Ambati Sudhakar Reddy and family in honor of Mother Mary. For the departed souls of Tumalurd Reddy and Ritamma, Mass offered by Ambati Madhavi. యాజకులారా ప్రభు సేవకులారా, యాజకులారా ప్రభు సేవకులారా, దైవజనులారా విశ్వాసులారా, దైవజనులారా విశ్వాసులారా, తరలిరండి చేరరండి, తరలిరండి చేరరండి, కడరా భోజన స్మరణ బలికి, కడరా భోజన స్మరణ బలికి స్వాగతం సుస్వాగతం స్వాగతం ఘన స్వాగతం స్వాగతం సుస్వాగతం స్వాగతం ఘన స్వాగతం. ఈనాటి ఈ యొక్క దివ్య బలి పూజలో ప్రత్యేక విధముగా దేవుడు చేసినటువంటి అనేక మేలుల నిమిత్తము కృతజ్ఞతాస్తుతులను చెల్లిస్తూ మనమందరము భక్తి శ్రద్ధలతో ఈ యొక్క దివ్య బలి పూజలో పాల్గొందాం. పితా పుత్ర పవిత్ర ఆత్మ నామమున ఆమేన్. మన ప్రభు అయిన యేసుక్రీస్తు కృప, సర్వేశ్వరుని ప్రేమ, పవిత్ర ఆత్మ సహవాసము మీ అందరితో ఉండునుగాక, మీ ఆత్మతోనూ ఉండునుగాక. ప్రేమైనటువంటి దేవుని బిడ్డలారా, ఈ యొక్క ప్రేమ విందులో యోగ్యముగా పాల్గొనే నిమిత్తము
మనము చేసినటువంటి పాపములను తప్పిదములను ఒప్పుకుంటూ ప్రభు సన్నిధిలో పాపమన్నింపును క్షమాపణను అడిగి వేడుకుందాం. సర్వశక్తిగల సర్వేశ్వరుని చెంతను సహోదరి సహోదరులారా, మీ చెంతను నా పాపములను ఒప్పుకొనుచున్నాను. ఏలైనా తలంపు చేతను, వాక్కు చేతను, క్రియల చేతను, అశ్రద్ధ చేతను బహుపాపములు చేసి తిని, ఇది నా తప్పు, ఇది నా తప్పు, ఇది నా గొప్ప తప్పు. అందుచేత నిత్య కన్యక అయిన పరిశుద్ధ మరియమాతను, సకల దూతలను, పునీతులను, సహోదరీ సహోదరులారా, మిమ్మును నా కొరకు మన ప్రభువైన సర్వేశ్వరుని ప్రార్థింపవలయునని బ్రతిమాలుకొనుచున్నాను. సర్వశక్తిగల సర్వేశ్వరుడు మనకు దయచూపి మన పాపములను మన్నించి మనలను నిత్య జీవితమునకు చేర్చుదురుగాక. ఆమేన్. ప్రభువా దయచూపుము, ప్రభువా దయచూపుము, క్రీస్తువా దయచూపుము, క్రీస్తువా దయచూపుము, ప్రభువా దయచూపుము. ప్రభువా దయచూపుము. ప్రార్థించదము. ఓ సర్వేశ్వరా, మానవ జాతిని దాని పతన స్థితి నుండి విముక్తి చేయుటకు నీ ఏకైక కుమారుని ఈ లోకమునకు పంపితివి. అతని ఆగమనము కొరకు భక్తి శ్రద్ధలతో నిరీక్షించున్న మాకు నిజమైన స్వాతంత్ర్యమును బహుమానముగా పొందు భాగ్యమును దయచేయము. నీతోనూ పవిత్రాత్మతోను కలిసి యుగయుగములు జీవించుచు పాలించు మా ప్రభును మీ కుమారుడినైన యేసుక్రీస్తు ద్వారా ఈ మనవి చేయుచున్నాము. ఆమేన్. మొదటి పట్టణము యెషయా ప్రవక్త గ్రంథము 30వ అధ్యాయము 19వ వచనము నుండి 21వ వచనం వరకు, 23వ వచనము నుండి 26వ వచనం వరకు. యెరూషలేము వాసులారా, మీరిక విలపింపనక్కరలేదు. మీరు ప్రభువును సహాయము చేయమని అర్థించినప్పుడు ఆయన దయతో మీ మొర వినును. ప్రభువు మిమ్ము కష్టముల పాలు చేయును, కానీ ఆయన మీకు మరుగు కాడు. మీకు స్వయముగా బోధించును, మీరు ఆయనను ప్రత్యక్షముగా చూతురు. మీరు త్రోవదప్పి కుడివైపునకు గాని ఎడమ వైపునకు గాని జరిగినప్పుడు త్రోవ ఇది, మీరీ మార్గమున నడువుడు అని ఆయన స్వరము వెనుక నుండి మిమ్ము హెచ్చరించును. మీరు పైరులు వేసినప్పుడు ప్రభు వానలు కురిపించును, కనుక ఆ పైరులు సమృద్ధిగా పండును. ఆ దినమున మీ పశువుల మందలు విశాలమైన పచ్చిక పట్టులలో మేయును. మీ పొలములు దున్ను ఎడ్లు గాడిదలను మేలైన తిండి తినును. ఆ దినమున మీరు శత్రువుల పట్టణములు ఆక్రమించి వానిలోని ప్రజలను వధింతురు. అప్పుడు ప్రతి ఉన్నత పర్వతము నుండి వాగులు, నదులు పారును. అప్పుడు చంద్రుడు సూర్యుని వలె ప్రకాశించును. సూర్యుడు మామూలుగా వెలిగిన దానికంటే 7 రెట్లు అదనముగా వెలుగును. ఆ కాంతి 7 దినముల సూర్య ప్రకాశము ఏకమైనట్లుగా ఉండును. ప్రభువు తన ప్రజల గాయములకు కట్టుకట్టును, వారి దెబ్బలను నయము చేయును. ఇది ప్రభువు వాక్కు. సర్వేశ్వరునికి వందనములు. అంధురాలిని నేనేనయ్యా.
మీతో ఉండునుగాక. మీ ఆత్మతోనూ ఉందురుగాక. పునీత మత్తయి గారు రాసిన సువిశేషంలోని భాగము. ప్రభువా మీకు మహిమ కలుగునుగాక. 9వ అధ్యాయము పరిశుద్ధ వచనములు 35 నుండి మరియు 10వ అధ్యాయము 1వ వచనము. యేసు అన్ని పట్టణములను గ్రామములను తిరిగి ప్రార్థనా మందిరములలో బోధించుచు పరలోక రాజ్యమును గూర్చిన సువార్తను ప్రజలకు ప్రకటించు జనుల వ్యాధి బాధనలెల్లా పోగొట్టుచుండెను. నిస్సహాయులై బాధలతో మ్రగ్గుచు కాపరు లేని గొర్రెల వలె చెదరియున్న జనసమూహమును చూచి ఆ కరుణామయన కడుపు తరుగుకొనిపోయెను. అప్పుడు యేసు తన శిష్యులతో, పంట మిక్కుటము కానీ కోతగాండ్రు తక్కువ, కావున పంటను సేకరించుటకు కావలసిన కోతగాండ్రను పంపవలసినదని పంట యజమానునికి మనవి చేయుడు అని పలికెను. యేసు తన 12 శిష్యులను చెంతకు పిలిచి దుష్టాత్మలను పారద్రోలుటకును సకల వ్యాధి బాధలను పోగొట్టుటకును వారికి అధికారమును ఇచ్చెను. ఇది క్రీస్తుని సువిశేషము. క్రీస్తువా మీకు స్తుతి కలుగునుగాక. ప్రియమైనటువంటి దేవుని బిడ్డలారా, ఈనాటి ఈ యొక్క వాక్యములో యేసయ్య కరుణ తన బిడ్డలపై ఎలా ఉన్నది అని నిదర్శనముగా ఆయన నిరూపించున్నాడు. అయితే ఆయన కరుణను, ఆయన కనికరాన్ని, ఆయన మనస్సును అర్థం చేసుకోగలవా? అర్థం చేసుకోవటానికి ఎప్పుడైనా ప్రయత్నం చేసావా? అనేక మంది అనేక మారులు అర్థము చేసుకోలేనటువంటి పరిస్థితుల్లో ఉన్నారండి. మన కుటుంబ జీవితాల్లో కూడా అలానే కనిపిస్తుంది. బిడ్డలు తల్లిదండ్రులను అర్థం చేసుకోలేరు, భర్త భార్యను అర్థం చేసుకోడు, భార్య భర్తను అర్థం చేసుకోడు. అయితే ఒక్క నిమిషము కూర్చొని నెమ్మదిగా ఆలోచించేయి, అసలు నా కోసం ఏం చేశారు అని బిడ్డలు తల్లిదండ్రులు చేసినటువంటి త్యాగాన్ని, వారి యొక్క బాధ్యతను, వారి యొక్క పరిస్థితులను అర్థం చేసుకోగలిగితే మనకన్నీ కూడా స్పష్టంగా కనిపిస్తాయి. అదేవిధంగా భర్త భార్యను గురించి, భార్య భర్తను గురించి కూర్చొని ఒక్క నిమిషం ఆలోచించేయండి. కళ్ళకు కట్టినట్లుగా అన్నీ చక్కగా అర్థమవుతాయి. తేట తెల్లంగా అర్థమయ్యేటువంటి పరిస్థితి మనకు తెలుస్తుంది. ఇక్కడ ఈ వాక్యములో యేసుక్రీస్తు వారి యొక్క కరుణ, ఆయన కనికరము, ఆయన ప్రేమ, ఉదారత్వము ఎంతో ఉన్నతమైందండి, ఎంతో గొప్పదండి. ఇక్కడ యేసయ్య ఈ లోకానికి ఎందుకు పంపబడ్డాడనంటే, ఇదిగో హృదయ పరివర్తన చెందండి, దేవుని రాజ్యము సమీపించింది, కాలము సంపూర్ణమైంది ప్రకటించటానికి వచ్చారు. ప్రకటించేటువంటి క్రమంలో ఆయన గుర్తించింది ఏంటి అనంటే, పంట విస్తారంగా ఉందంట, కానీ పనిచేయువారు కొదువుగా ఉన్నారు. అంటే బాధ్యతగా, నమ్మకముగా ఇచ్చిన పనియందు ఆసక్తి కలిగిన వారై, నీతిని, న్యాయాన్ని పాటించు అప్రమత్తత కలిగినటువంటి పనివారు కనపట్ల, ఇవ్వబడిన బాధ్యత యందు శక్తిని, సామర్థ్యమును, తమకున్నటువంటి ప్రతిభను, నైపుణ్యాన్ని ఉపయోగించగలిగినటువంటి సేవకులు, పనివారు దొరకట్లా. కనుక అటువంటి పనివారి నిమిత్తము ప్రార్థన చేయండి అని చెప్పారండి. అంటే యేసుక్రీస్తు వారే ఈ లోకానికి వచ్చి ప్రకటించుచు, బోధించుచు, స్వస్థపరుస్తూ, దేవుని రాజ్యాన్ని విస్తరిస్తూ, ప్రజలను హృదయ పరివర్తన చెందండని, కాలము సంపూర్ణమైందని ఆదేశిస్తూ, శక్తిని బట్టి, మహిమను బట్టి అద్భుత ఆశ్చర్యకారాన్ని జరిగించే యేసుక్రీస్తు వారు ప్రజల మధ్య జీవించు, ప్రజలు కాపరు లేనటువంటి గొర్రెల వలె ఉన్నట్టు గుర్తించి కనికరముతోటి ప్రార్థించడం మొదలుపెట్టాడు. ఏంటంట? పనివారి కోసం ఆయన మొదటి ప్రార్థన చేశాడు. కనుకనే చూడండి 10వ అధ్యాయంలో యేసు తన 12 శిష్యులను చెంతకు పిలిచి, ఎందుకు పిలిచాడంటే 12 అంటే ఆయన వలే వాక్యమును ప్రకటించుటకు, దేవుని రాజ్యమును విస్తరించుటకు, ప్రజలను దేవుని పేరిట ఆదేశించుటకు, సరిచేయుటకు, బాగు చేయుటకు, అద్భుతాలు చేయుటకు వారిని నియమించుకున్నాడు ఆయన.
వారి వలె అనేక మంది అంత గొప్ప భార్యాన్ని బాధ్యతగా స్వీకరించి మోయగలిగినటువంటి వారిని కొరకు ప్రార్థన చేయండి అని మనందరిని పిలుస్తున్నాడండి. అంటే కాపరులైనటువంటి వారు ప్రపంచంలో కోకొల్లలుగా ఉన్నారు. ఆదరణ దొరకట్ల, ప్రజలకి నెమ్మది దొరకట్లా. ప్రజలు వెతుకుతున్నారు, సమాధానం కోసం వెతుకుతున్నారు, శాంతి కోసం వెతుకుతున్నారు, స్వస్థతల కోసం వెతుకుతున్నారు, కొంత నెమ్మది కోసం వెతుకుతున్నారు. అయితే ఆ నెమ్మదిని కలిగించగలిగిన శక్తి దేవుని వద్ద ఉన్నది. స్వస్థత ఇవ్వగలిగిన శక్తి దేవుని వద్ద ఉన్నది. అయితే గొప్ప విషయం ఏంటంటే ఆయన తన శక్తిని తన సేవకులకు ఇచ్చాడండి. ఇచ్చి ప్రకటించండి, బోధించండి, ప్రజలను ధైర్యంతో నింపండి, సిద్ధపరచండి, సరిచేయండి, ఆదేశించండి అని ప్రజలందరిని గురించిన కారుణ్యాన్ని బట్టి సేవకులను పంపమని యజమానుని కోసం ప్రార్థన చేయాలంట. కానీ మనందరం దేనికోసం ప్రార్థన చేస్తామండి? మా ఇంట్లో అప్పులు ఉన్నాయి, మా ఇంట్లో ఉప్పు లేదు, మా ఇంట్లో పప్పు లేదు, మా పిల్లలకు చదువు రాట్లా, ఉద్యోగాల్లో పెళ్ళిళ్ళు అవట్లా, ఇల్లు కట్టుకోవాలి. కానీ ప్రార్థన దేనికోసం అంటే పరిశుద్ధాత్మ నింపుదల కోసం, అగ్ని అభిషేకము నిమిత్తము, నీతిగా న్యాయముగా భారము కలిగినటువంటి సేవకుల నిమిత్తము ప్రార్థన చేయాలి. మరి యేసయ్య కారుణ్యము చెదిరిపోయినటువంటి గొర్రెల కోసమైతే ఆ గొర్రెలను కాసేటువంటి కాపరి నిమిత్తము ఆయన కృప, ఆయన ఎదురు చూస్తున్నాడు. మరి వారి కొరకు ప్రార్థన చేయి. తద్వారా చెదిరిన ప్రతి గొర్రె కూడా మరలా మందలో ఒకటిగా చేర్చబడాలి. ఆయన ఇచ్చేటువంటి సమృద్ధి కలిగిన ఆహారాన్ని భుజించాలి. ఆయన రక్షణలో భాగమవ్వాలి. ఆ కాపరి నడిపిన మార్గంలో ప్రతి గొర్రె నడవాలి. సమృద్ధి కలిగి ప్రతి వ్యాధిని, బాధని జయించగలిగిన శక్తిని పొందుకొని లోకములో జీవించగలగాలి. మరి ఆయన కృపని, ఆయన మనస్సును అర్థం చేసుకున్నావా? అర్థం చేసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేయి. ఆయన ప్రేమ ఉన్నతమైనది, ఆయన కృప ఊహకందనిది, ఆయన శక్తి వర్ణింపశక్యము కానిది. మరి ఒక్క నిమిషము ఆలోచన చేసి చూడు, నీకు అర్థమవుతాడు. ఆయన అర్థం చేసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేద్దాం. దేవుడు మనలను దీవించునుగాక. ఆమేన్. సహోదరి సహోదరులారా, నేనును మీరు నర్పించిన ఈ బలి సర్వశక్తిగల పెతి అయిన సర్వేశ్వరునికి అంగీకారమగినట్టులా దయచూపుము. ప్రభు తన నామస్తుతి మహిమల కొరకును, మన ప్రయోజనము కొరకును, తన పవిత్ర శ్రీ సభా ప్రయోజనము కొరకును మీ కరముల ద్వారా ఈ బలిని స్వీకరించునుగాక. ఓ ప్రభువా, మా పూజల బలి అర్పణమును మీకు ఎడతెగక సమర్పింపబడునుగాక.
తద్వారా ఈ పరమరహస్యమందు నీవు ప్రారంభించిన మా రక్షణ కార్యము మీ శక్తి వలన మాలో పరిపూర్తి అగునట్లు కరుణింపుము. మా ప్రభువైన క్రీస్తు ద్వారా ఈ మనవి చేయుచున్నాము. ఆమేన్. ప్రభువు మీతో ఉండునుగాక. నీ ఆత్మతోనూ ఉండునుగాక. మీ మనస్సులను ఉన్నతమునకు త్రిప్పుము. ప్రభు వైపు త్రిప్పి ఉన్నాము. మన దేవుడైన ప్రభువునకు కృతజ్ఞత తెలుపుదము. కృతజ్ఞత తెలుపుట యుక్తము, న్యాయము. ప్రభువైన దేవా, పావన పిత, సర్వశక్తిగల నిత్య సర్వేశ్వర, మేము ఎల్లప్పుడూ ఎచ్చోటను మీకు కృతజ్ఞతావందనములు మా ప్రభువైన క్రీస్తు ద్వారా చెల్లించుట యుక్తము, న్యాయము, ధర్మము, రక్షణదాయకము. ఎలైనా అతడు ప్రథమ ఆగమమున దీన నరరూపము ధరించి నీవు ఆదియందు చేసిన ఏర్పాటును నెరవేర్చి నిత్య రక్షణము ద్వారా మాకు మరల తెరిచెను. పునరాగమమును అతడు మహిమ ప్రతాపములతో ప్రత్యక్షమగునప్పుడు నీవు వాగ్దానము చేసిన రక్షణ బహుమానమును పొందగలము అను ఆశతో మేమిప్పుడు మెలకువతోనూ ఉత్సాహముతోనూ నిరీక్షించున్నాము. కావున దూతలతోనూ అతిదూతలతోనూ భద్రాసనులతోనూ అధిపతులతోనూ పరలోక దళములన్నింటితోనూ ఏకమై మేము మహిమ గీతముతో నిన్ను నిరంతరము స్తుతించుట ఎట్లనగా, దళాధిపతి అయిన సర్వేశ్వరుడు పవిత్రుడు, 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 పరలోకమును భూలోకమును మీ మహిమతో నిండి ఉన్నవి. మహోన్నతమున హోసాన్నా. ప్రభువు నామమున వేంచేవాడు ధన్యుడు. మహోన్నతమున హోసాన్నా. ఓ ప్రభువా, నీవు నిక్కముగా పవిత్రుడవు, సర్వ పవిత్రతకు ఊటయు నీవే. కనుక మీ పవిత్ర ఆత్మ ద్వారా ఈ కానుకలను పరిశుద్ధపరచ ప్రతిమాలుచున్నాము. ఈ విధమున ఇవి మా కొరకు మా ప్రభు అయిన యేసు క్రీస్తు శరీర రక్తములు అగునుగాక. అతడు శిలువ శ్రమలకు తనను తాను ఇష్టపూర్తిగా అప్పగించుకున్నప్పుడు అప్పమునందుకొని కృతజ్ఞతావందనములు చెప్పి స్తుతించి త్రుంచి శిష్యులకిచ్చు ఇట్లనెను, మీరందరూ దీనిని తీసుకొని భుజింపుము. ఎలైనా ఇది మీ కొరకు అప్పగింపబడనున్న నా శరీరము. ఓ నా ఏలినవారా, ఓ నా సర్వేశ్వరా, ఆ విధముగానే భోజనానంతరము పాత్రమునందుకొని మరలా మీకు కృతజ్ఞతావందనములు చెప్పి స్తుతించి శిష్యులకిచ్చు ఇట్లనెను, మీరందరూ దీనిని తీసుకుని దీని నుండి పానము చేయుము. ఎలైనా ఇది నూతన నిత్య నిబంధన యొక్క నా రక్తపు పాత్రము. ఇది మీ కొరకును అనేకుల కొరకును పాప పరిహారమునకై ధారవేయబడును. దీనిని నా జ్ఞాపకార్థము చేయుము. ఓ నా ఏలినవారా, ఓ నా సర్వేశ్వరా, ఇది విశ్వాస రహస్యము. ప్రభువా, మేము నీ మరణం ప్రకటించెదము, మీ ఉత్థానమును చాటెదము. మీరు మరలా వచ్చి వరకు వేచి ఉందుము. కనుక తండ్రి, క్రీస్తు మరణమును ఉత్థానమును స్మరించుచు జీవమునొసుగు యప్పమును రక్షణ పాత్రమును మీకు సమర్పించున్నాము. మీ సముఖమును నిలిచి మీకు పరిచర్య చేయుటకు మమ్ము పాత్రులుగా చేసినందుకు మీకు వందనములు తెలుపుచున్నాము. క్రీస్తు శరీర రక్తములందు పాలువరమగు మమ్ము పవిత్రాత్మ ద్వారా ఐక్యపరచమని బ్రతిమాలుచున్నాము. ఓ ప్రభువా, ప్రపంచమందంతట వ్యాపించి ఉన్న మీ శ్రీసభను జ్ఞాపకముంచుకొనుము. మా ఫ్రాన్సిస్ జగద్గురువును, మా జయరావు పీఠాధిపతిని, గురువులందరితో పాటు మమ్మును మీ ప్రేమయందు పరిపూర్ణలను చేయుము. ఉత్థానమగుదుమైన నమ్మికతో చనిపోయిన మా సహోదరి సహోదరులను, మీ కనికరమందు చనిపోయిన వారిని అందరినీ జ్ఞాపకముంచుకొనుము. వారిని మీ దివ్య ప్రకాశములోనికి చేర్చుకొనుము. మా అందరిపై దయచూపి దేవుని కన్యతెలుగు మరేమాతతోనూ పునీత అపోస్తలులతోనూ ఆది నుండి మీకు సేవ చేసిన పుణ్యాత్ములందరితోనూ మాకు నిత్య జీవితముల భాగమును దయచేయము. అప్పుడు వారితో కలిసి మేము మీ కుమారుడు యేసుక్రీస్తు ద్వారా మిమ్మును స్తుతించి మహిమపరచదము. క్రీస్తు ద్వారా, క్రీస్తుతో, క్రీస్తునందు సర్వశక్తిగల పితైన సర్వేశ్వర, పవిత్రాత్మతో ఏకమైండు మీకు యుగయుగములు గౌరవ మహిమలు కలుగునుగాక. ఆమేన్. మరొకసారి మన ప్రతి అవసరాన్ని ఆ దేవాతి దేవునికి తెలియచేస్తూ భక్తితోనూ విశ్వాసముతోనూ మరొకసారి అందరము పరలోక ప్రార్థన ద్వారా ప్రభు యొక్క ప్రసన్నతను అడిగి పెట్టుకుందాం. పరలోకమందు నుండి మా యొక్క తండ్రి,
మీ నామం పూజింపబడునుగాక, మీ రాజ్యం వచ్చునుగాక, మీ చిత్తం పరలోకమందు నెరవేరినట్లు భూలోకమందును నెరవేరునుగాక. నానాటికి కావలసిన మా అన్నము మాకు నీటికి అనుగ్రహింపుము. మా యొద్ద అప్పు పడిన వారిని మేము మన్నించినట్లు మా అప్పులను మీరు మన్నింపుము. మమ్ము శోధన యందు ప్రవేశింపనివ్వక కీడులలో నుండి మమ్ము రక్షింపుము. ప్రభువా, అన్ని కీడుల నుండి మమ్ము రక్షింపుము. మా ఈ రోజులలో మాకు శాంతిని ప్రసాదింపుము. మీ దయానుగ్రహము వలన పాపము నుండి మమ్ము విముక్తులను చేసి అన్ని కలతల నుండి సర్వదా కాపాడుము. మేము మోక్షానందమును మా రక్షకుడైన యేసుక్రీస్తు ఆగమమును నిరీక్షించుచుందుము. ఏలైనా నిరంతరము మీదే రాజ్యము, మీదే అధికారము, మీదే మహిమ. శాంతిని మీకు అనుగ్రహించుచున్నాను, నా శాంతిని మీకు ఇచ్చుచున్నాను అని మీ అపోస్తలులతో వచించిన ప్రభువైన యేసువా, మా పాపములను లెక్కింపక మీ శ్రీసభ విశ్వాసమును వీక్షింపుము. మీ చిత్తము ప్రకారము మీ సభకు శాంతిని, ఐక్యమును అనుగ్రహింపుము. యుగయుగములు జీవించుచు పరిపాలించు ప్రభువా, ఆమేన్. ప్రభుని యొక్క శాంతి సమాధానములు ఎల్లప్పుడూ మీ అందరితో ఉండునుగాక. మీ ఆత్మతోనూ ఉండునుగాక. ఒకరికొకరు సమాధానమును తెలుపుకుందుము. సర్వేశ్వరుని గొర్రెపిల్ల, లోక పాపములను పరిహరించు ప్రభువా, మాకు దయచూపుము. సర్వేశ్వరుని గొర్రెపిల్ల, లోక పాపములను పరిహరించు ప్రభువా, మాకు దయచూపుము. సర్వేశ్వరుని గొర్రెపిల్ల, లోక పాపములను పరిహరించు ప్రభువా, మాకు శాంతిని దయచేయుము. ఇదిగో సర్వేశ్వరుని గొర్రెపిల్ల, ఇదిగో లోకం యొక్క పాపములను పరిహరించిన క్రీస్తు ప్రభువు. ఈ ప్రేమ విందుకు పిలువబడిన మనమందరము ధన్యులము. ప్రభువా, నీవు నా ఇంట ప్రవేశించుటకు నేను పాత్రుడను కాను, కానీ నీ ఒక్క మాట పలికిన నా ఆత్మ స్వస్థత పొందును. ప్రార్థించదము. ఓ ప్రభువా, నీ దయ కొరకు మేము ప్రార్థించున్నాము. పోషకాహారముగా మేము సేవించిన ఈ దివ్య భోజనము మా తప్పిదములకు పరిహారమును దయచేసి రానున్న మహోత్సవములకు మమ్ము సిద్ధపరచునుగాక. మా ప్రభువైన క్రీస్తు ద్వారా ఈ మనవి చేయుచున్నాము. ఆమేన్. ప్రభువు మీతో ఉండునుగాక, మీ ఆత్మతోనూ ఉండునుగాక. సర్వశక్తిగల సర్వేశ్వరుడు పిత, పుత్ర, పవిత్ర ఆత్మ మనల్ని అందరినీ దీవించి ఆశీర్వదించి కాపాడుదురుగాక. ఆమేన్. పూజ సమాప్తమైనది. సమాధానముతో వెళ్ళి క్రీస్తుని ప్రేమలో, సేవలో జీవించదము. సర్వేశ్వరునికి వందనములు.